बिलावल महला पहला। पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव जी महाराज जिस समय दखण के इलाके विच रही सन तद उत्थे एक थिता नामे पंडित आया। उन्हें सतगुरां तो थितां बारे विचार पूछी। थिता मीनिंग तरीका। उस समय बिलावल राग के अंदर सतगुरु नानक देव महाराज ने पावन शब्द उचारे। थिति घर दसवा। थिति गुरबाणी का नाम है, ਜਾਂ थिति का अर्थ है तारीखां। जिस तरह अंग्रेजी तरीकां 30 होंदियां ने ते आ हुण दसंबर का महीना चल रहा। अज 2020 जिहड़ा ईसवी सन है ਉਹਦੀ 31 तरीक है एंड जी। तो रात के 12 बजे तो बाद 2021 1 जनवरी चढ़ जाना है। अज सारी दिहाड़ी गुरु घर दे विच गुरमत समागम होवेगा। आ हुण 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा तो रात के 12 बजे तक चलूगा। तो उस तो बाद फिर जब महाराज का प्रकाश हो गया कल अमृत वेले 2:30 बजे तो लैके तो फिर सारी दिहाड़ी रात की 10 बजे तक कल भी गुरमत समागम चलेगा। अंग्रेजी महीने दी 30 या 31 तरीक होंदियां ने। जिहड़ा देसी महीना हुंदा है ये पक्षां के हिसाब के नाल गिणदे ने। जिस तरह साध संगत जीओ कल सी पुन्निया, कई परसों कहिंदे सी पर कल सी। ते अज हनेर पक्ष की एकम है। अज हनेर पक्ष शुरू हो गया। हनेर पक्ष की जब 15 तरीक आएगी उस दिन होएगी मस्या। तो मस्या तो अगले दिन चानन पक्ष की एकम होंदी है। एकम दोज तीज आपां चानन पक्ष की 10वीं मनाउंदे हां। ते जब चानन पक्ष संपूर्ण हुंदा कल संपूर्ण होया सो पूर्णमासी। तो इंज 15 तिथि तैं 7 वार 7 ने वार 15 ने तारीखां देसी हिसाब के नाल या तिथि गुरबाणी का नाम है या तरीकों के हिसाब नाल। जिस तरह 12 माह ने 12 माह महीनों के नाम लैके साहिबां ने उपदेश बख्शिया। इउं तरीकों के हिसाब नाल गुरु जी थिता नामे पंडित दे परथाए थितां बारे विचार दस रहे हैं। थिती बाणी उचारण करके 10वें सुरताल दे विच उचार रहे हैं। जत ये छंद की चाल है। छंद की चाल द्वारा थिती नामे बाणी च उपदेश बख्शिश किया। थिती जाति द्वारा उपदेश बख्शते हैं। जत पहला अर्थ छंद की चाल है। दूजा अर्थ है थितां का समुदाय। तीजा अर्थ है संगीत अनुसार गायन की एक धारणा का नाम है जत यत। अते मृदंग के बोल का जिथे विश्राम होवे उसकी भी जत संज्ञा है। डॉक्टर चरण सिंह जी जो डॉक्टर भाई वीर सिंह के नाना जी सन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ बाणी ब्योरा दे विच जत गत साथ ये 3 जोड़ी के करतब लिखे ने। जोड़ी का हिसाब है जिस वेले सज्जा हाथ गत का काम करे अर्थात सज्जे हाथ दीयां उंगलां जोड़ी के किनारे अते विचकार काम करन। जिस तरह खुला ताल वजाईदा नानकसर साहब वाले या राड़ा साहब वाले कीर्तन गाउंदे ने वो खुले ताल दे विच आसा दी वार दी पौड़ी पढ़ते हैं। खुले ताल दे विच ते वो समझ लो जिस वेले सज्जा हथ गत का काम करदा उंगलियां जोड़ी के किनारे विचकार काम करदियां ते खब्बा हथ साथ वाकर खुलासा बजाए उन्होंने जात आखते हैं। ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਰਫ ਕੱਢਣ ਦਾਗੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਪਾਟਾਸ਼ਰ ਕਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਰਮ ਨਰਮ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੁੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਿਆ ਸਾਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इंज महाराज जत छंद की चाल मुताबिक ही बाणी उचार रहे ने।
ਖੁੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਏਕਮ ਪਹਿਲੀ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰੂਪ ਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕਾ ਸਾਧਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰੂਪ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਇਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੀ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਪਰਨ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਪੈ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ 1 ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ 3 ਕਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕੰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਆਪ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਥੋਂ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਆਪਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾਤੀ। ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਜਿਨਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗਤ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪੋ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਲੈ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 20-25 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 35 ਲੱਖ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ।
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਣੇ। ਦੂਜੀ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੈ ਹੈ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਨਾਂਗੇ ਆਵ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਮ ਆ ਕੇ ਦਮਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਵ ਪੁੰਨ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਦਬਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਜਮ ਕਾਲ ਸੇ ਚੋਟਾ ਖਾਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟਸ ਕੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾਲ ਆਦਿਕ ਆ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਤਾਰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਊਠ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਟਰੰਕ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਛੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਊਠਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ 2-2 ਟਰੰਕ ਪਾਸੇ 4 ਟਰੰਕ ਲੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਦਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਊਠ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੰਡੇ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਜਦ ਅੰਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਂਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਟ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ, ਕੋਟ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਸਮਾਏ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਨ ਲਾਏ, ਐਸੋ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਕੋ ਗੁਣ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚਲਾਈ ਕਿ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 16 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 32 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਆਓ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸਗੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਝਾਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਲੋਕ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ। ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਚਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਣੀ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਅਗਮ ਧਨੀ। ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ। ਤੀਜ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਦੋਗੁਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ। ਫਿਰ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਬਾ ਫਿਰ ਪੱਪਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੂਰ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੌਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਇਉਂ ਚੌਥੀ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਕਰਾਏ। ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਦਾ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਸ ਏਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਕਰੀ ਮਧਮ ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਖਟ
ਤੀਨ ਉਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ 18 ਪੁਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਆਦਿਕ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ 18 ਖਟ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਤੇ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਉਹੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੈ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਥੀ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ 3 ਭਾਵ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਨ ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੈ ਵਾਸਾ। ਜੋ 3 ਭਾਵ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਥੇ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਨ ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੈ ਵਾਸਾ। ਜੋ 3 ਭਾਵ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਥੇ ਭਾਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਲੱਗ ਕੇ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ, ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਅਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਧਿਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਧੂਰ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਕੇ ਖਾਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰ ਘਰ ਸਾਚੈ ਦੇਖ ਹਦੂਰ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਭੰਗੰਗ ਬੇਪੂਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ। ਝੂਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਭੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਭਰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਚੁੰਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਛੇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਛੇਲੀ ਭਾਵ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪ ਘਾਹ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਛੇਰੀ ਰੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੀਵ ਛੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਉ ਛੂਟੈ ਜਾ ਖਸਮ ਛਡਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਟੀ ਖਾਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ। ਛੇਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਟ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਭੇਖ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾਂ ਵਿਪਰ ਕਾ ਜਾਮੈ ਮੀਨ ਨਾ ਮੇਖ। ਜਾਂ ਖਾਟ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਖ ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਪਤੰਜਲ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਬਾਜੇ ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਿੰਨ ਲਵੇ ਤਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਖਪਹਿ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਲਿਬਾਸ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਸਾਜ ਸਮਾਵੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਤਮੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰ। ਸਤਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਭਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਉਜਲ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਵੈਰਾਗ ਖਟ ਸਮਤੀ ਮਮੋਖਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਉਜਲ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੱਝਣ ਸੀਲ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੇ ਸਭ ਪਾਰ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚੋ ਭਾਇ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਿਸਾਣੈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਵਾਨਾ ਟੋਂਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਮ ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਧੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਧੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸ਼ੈਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਨੇਹ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਆਰਾਧੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਧੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੌਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ। ਸੋ ਪੌਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚੋ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,
ਭਾਵ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਨੌਮੀ ਨਵੇ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਡਾ। ਨੌਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌ ਨਾਥ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਮਹਾ ਬਲਵੰਡਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੌ ਨਾਥਾਂ ਤੇ ਨੌ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੋ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੋ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਵ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੋ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਰਖਵਾਰਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਗ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਯੋਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹੋ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ। ਦਸਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਤੋਂ ਗਾਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੱਜਨ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਿਰਤੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਬਦਿਆ ਰੂਪ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਟੂਟਸ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਉ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏਵੈ ਜਾਣਹੁ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਣੋ। ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਨਹ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਏਕਾਦਸੀ ਇੱਕ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਇਕਾਦਸੀ 11ਵੀਂ ਤਿਥ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੋ। ਹਿੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਘਾਤ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੇਰ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਫਲ ਪਾਵੈ ਬ੍ਰਤ ਆਤਮ ਚੀਨੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਰਾਚ ਤਤ ਨਹੀਂ ਬੀਨੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਚ ਰਚੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਏਕੋ ਏਕਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਲੋਹਾਰ ਕੀਏ ਫਲ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਸਮੇਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੋਹਾਰ ਕੀਏ ਫਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਧ ਗਵਾਏ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੜਾ ਛਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੂ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌੜਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਸਾਂ ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਕੂੜੈ ਲਾਲਚ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੰਪਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ।
इस लिए तुहाडे कोल फोन ने, कोई भी बंदा जिहदा फोन आउंदा तुहानूं नहीं जानदा तां पहली गल तो ही कह दो भी रॉन्ग नंबर, बस ना कोई सत श्री अकाल ना फतेह। जद आपां जानदे ही नहीं फिर तुहाडा मतलब की है? मैं तो टुट के पै जाना भी तैनूं मेरा नंबर दिता किन्ने? असीं फाइनैंसर बोलते हैं जी, असीं फलानी कंपनी तो बोलते हैं जी। वेली दुनिया काम कोई नहीं, वो नंबर ट्रेस कर करके आपदा बिजनेस चलाउंदे ने। एरो सिटी च प्लाट पए ने जी, आ बैंक दे विच तुहाडा लोन अप्रूव होया जी, ते फलानी शेयर तैयार है जी, आ गड्डियां टोटा जी, फलाना जी, इस तरह जी, ढिमकड़ा जी, पुरानी लियाओ जी, नवीं लै जाओ जी। फसना तो आपां उन्हां दा आपदा कमीशन लैके मार के छाल ते गांह जाना, फिर किन्ने लभना। तो इस वास्ते जिन्नियां मुश्किलां ने फोनां तो खड़ियां हुंदियां ने, तो आपदे काम दी गल करिए। महाराज कहंदे भी जिहड़ा आप फसिया वो गांह दूजियां नूं फसाउंदा। अजकल दा बिजनेस ही ये आ हरबल वाले ने, मैं तो जिथे भी वेंदा गुरुद्वारे के अंदर तो खड़ नहीं देईदा, आखीदा भी भज जाओ। तो आप मैंबर बनो, तो जिन्ने बनाओगे उन्ना तुहाडा कमीशन होगा। तो इस तरह के बिजनेस चल रहे हैं, ठगियां ठोरियां वाले। तो आप तो अगले फसे ने, तुहानूं फसा के अगे जाणगे, फिर तुसीं लटके रहोगे। नहीं किसी नूं फसाओगे तो आप दा नुकसान करोगे। तो पलच सगली मोई, झूठे धंधे मोह। इसलिए गल करन तो गुरेज करो। झूठे पदार्थों के लोभ के विच जीव आप फसदे ने, होरनां नूं फसा के तमाशा देखते हैं। छूटै गुरमुख साच कमाए। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप तो गुरेज करो। कोई जरूरी मैसेज है आपदे रिश्तेदारां नूं तां गल सही है, पर जिन्हों जानते ही नहीं उहदे नाल फ्रेंडशिप का मतलब की होया? परेशानी का कारण ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਉਹ सच्चे नाम की कमाई करके पदार्थां विषयादिक के लालच तो छुट गए हैं। द्वादश मुद्रा मन आओ धूता। इत्थे द्वादश का भाव 12वीं थित नहीं है, 12वीं थित अगे आवेगी। द्वादश का अर्थ है 12, 10 इंद्र, एक मन ते बुद्ध। इन्हां 12 नूं जिन्हां ने विषयां वालों मुंदना रोकना कीता है, उन्हां दा मन शुद्ध पवित्र होया है। या 12 मुंदरा यही ने जो मन नूं शुद्ध करना है। अहनिस जाग है कब है ना सूता। वो शुद्ध मानने वाला मनुख दिन रात ज्ञान अवस्था में जागदा ते कदाचित भी मोह दी अविद्या दी नींद विच नहीं सौंदा। जागत जाग रह लेव लाए। जो परमात्मा दे नाम च बिरती ला के जोड़ के ज्ञान रूप जागृत अवस्था जाके रहिंदा है, इसे प्रकार जागत जाग रह लेव लाए। जो जागण वाले महात्मा ने तिन्हां द्वारा या जागण वाला हो के जो प्रभु के चरणा सुरत जोड़ के ज्ञान अवस्था में जागदा है। गुर परचै तिस काल ना खाए। गुरु साहब जी के प्रेम के परचे च परचन करके उन्होंने काल खा नहीं सकता, पखन नहीं कर सकता है। अतीत भये मारे बैराई। गुरमुख जन संसार के मोह पदार्थों वालों विरक्त असंग होए ने, और उन्होंने काम क्रोध रूप वैरी मार दिते हैं। प्राणवत नानक तह लेव लाई। सतगुरु महाराज साहब बेनती पूर्वक कथन करते कि उन्होंने गुरमुखा ने उस परमात्मा के चरणों के विच अपनी बिरती लाउणा कीती, जोड़ना कीती है। द्वादशी दया दा
ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਣੈ। 12ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਇਆ ਪੂਰਵਕ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਭੀਤਰ ਆਣੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਵਰਤੀ ਵਰਤ ਰਹਿ ਨਿਹਕਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਜਪੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਨ ਪਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਕਿ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਕਿ ਅਥੱਪਾ ਥਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥੱਪਾ ਥਪ ਹੈ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਰਸਨਾ ਸਵਾਸ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦਮਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਸ ਤਰਵਰ ਸਮੁਦ ਕਿਨਾਰੈ। 13ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਲਬਧ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਸਿਖਰ ਲਿਵ ਤਾਰੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਕਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਵ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਸਿਖਰ ਲਿਵ ਤਾਰੈ। ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਸ ਤਰਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤਰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਵ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਰੂਪ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਸਿਖਰ ਲਿਵ ਤਾਰੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਸਯੋਜ ਆਦਿਕ ਮੁਕਤੀਆਂ ਰੂਪ ਲਗਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਧਾਰਾਵਤ ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਕਰੇ। ਡਰ ਡਰ ਮਰੈ ਨਾ ਬੂਢੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਬੂੜ ਮਰੈ ਪਤ ਖੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਬਹਿ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਡਰ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ। ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਮਨ ਭਾਣੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਚੌਥੇ ਥਾਵਹਿ ਲਹਿ ਪਾਵੈ। 14ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਚੌਥੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਸਮੇਂ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖੋਪਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਆਦਿਕ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਿਅਰ ਕੈ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਸਿਅਰ ਕੈ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਸਿਅਰ ਕੈ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਸਿਅਰ ਕੈ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਦ ਅਪਰੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਮਾਉਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ। ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 14 ਭਵਨ ਪਾਤਾਲ ਸਮਾਏ। 7 ਪਤਾਲ ਆਦਿਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ। 9 ਖੰਡਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਲਿਵ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਗਹਿਣਾਰ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਅਲੋਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝੋ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਮਨ ਪੁਰਖੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਸਿਅਰ ਗਗਨ ਜੋਤ ਤੇਹੋ ਲੋਈ। ਸਸਿਅਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਸਿਅਰ ਗਗਨ ਜੋਤ ਤੇਹੋ ਲੋਈ। ਗਗਨ ਭਾਵ ਚਿਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਦੇ ਸੁਖੋਪਤ ਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮਣ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਰ ਥਾਪ ਥੇਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵੈ। हे ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਦਰ ਥਾਪ ਥੇਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਥਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਸੋ हे ਭਾਈ, ਜੀਵ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਵੀ ਬੇਨਾਸਾ, ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਟੈ ਖੱਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਸਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਤੇ ਮਨਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੂਟੈ ਖੱਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਸਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਰੂਪ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਦੁਬਦਾ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਤੇ ਫਾਹੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਚੌਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਹਬ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਬਰਿਆ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਘਰੋਂ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਹੈ ਰਾਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਬਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰ ਦੇ ਫਾਹੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ।
सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार ते सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज यस गोबिंदास तुहार। वेखो गुरु महाराज ने आप दे आप नूं वाहिगुरु जी का दास लिखिया है ते समझिया भी है। इंज निम्रता विच आउण दी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की आग्या है। इत्थे हुण लड़ीवार कथा की समाप्ति करते हैं। दो पंक्तियां सरवण करो ते आ फतेह बुलाओ। बाकी जो कुछ समा है आपां नवें साल बारे विचार करनी है। आओ दो पंक्तियां सरवण करो जी। जह आसा तह बिनस बिनासा तह खपर दुविधा मनसा ममता जालती रह उदासा प्रणवत नानक हम ताके दासा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।